Good morning students. Today we are going to learn basic concepts in geometry. म्हणजे भूमितीतील मूलभूत संबोध किंवा संकल्पना. मुलांनो, मी तुम्हाला ठिपक्यांची रांगोळी काढायला सांगितलेली होती. ती तुम्ही नक्कीच काढली असेल. So let's discuss. What kind of surface do you need for making a rangoli? Yes, flat surface, plain surface. How do you start making a rangoli? By making dots. What did you do in order to complete the rangoli? Joining dots. Name the different shapes you see in the rangoli. Square, triangle, rectangle. Would it be possible to make a rangoli on a scooter or an elephant's back? No. When making a rangoli on paper, what do you use to make the dots? A sharp pencil or a pen? तर मुलांनो, या रांगोळीचे जे आपण ठिपके काढतो ते ठिपके म्हणजे आपल्या भूमितीची पहिली मूलभूत संकल्पना आहे. त्या छोट्या छोट्या टायनी डॉट्सना काय म्हणतात? पॉइंट्स. काय म्हणायचं? पॉइंट्स. पॉइंट्स. A point is shown by a tiny dot. We can use a pen or sharp pencil to make the dot. The dots in the rangoli are the symbols for points. A point can be given a name. Capital letters of the alphabet are used to name a point. The points P, A and T are shown in the figure. Point P, point A, point T. The next basic concept in geometry is line segments. Line segments means रेषा खंड. मुलांनो, आपण हा पॉइंट शिकलो. हे दोन वेगवेगळे पॉइंट जोडल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक रेषेचा खंड तयार होतो. याला काय म्हणायचं? रेषा खंड. रेषा खंड. Take 2 points A and B on a sheet of paper and join them using a ruler. We get the straight line AB. We get the straight line AB, and that is the line segment. It's called line segments, Resha Khanda. It was a piece or a segment of the longer line. The line segment has 2 points showing its limits. They are called end points. That is the end points. म्हणजे हे अंतिम बिंदू आहेत आणि हे अंतिम बिंदू आहेत. या बिंदूंमध्ये म्हणजे हे लास्ट एंड पॉइंट म्हणतात त्याला. हे शेवटचे बिंदू आहेत आणि ह्या दोन बिंदूंच्या मध्येच फक्त हे रेषा आहे, म्हणून ही रेषा खंड म्हणतात त्याला. नेक्स्ट आता आपली बेसिक कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे लाईन्स. लाईन्स म्हणजे रेषा. तर हे दोन एंड पॉइंट आहेत. तर ह्या एंड पॉइंटच्या पुढे जर आपण रेषा वाढवली, एंड पॉइंटच्या पुढे ही जर रेषा वाढवली, we can extend the line in both directions till the edges of the paper. If the paper is very big,
The line can be very long. If we extend a line segment endlessly on both sides, we get straight line. That is the straight line means resha. A line extend सी बघा मुलांनो, ही जी लाईन आहे ही आपण कितीही लांब वाढवू शकतो आणि ही अमर्यादपणे वाढते, दोन्ही बाजूला अमर्यादपणे वाढते, म्हणून हिला काय म्हणायचं, रेषा. हिला म्हणायचं रेषा. दोन्ही बाजूला ही अमर्याद वाढू शकते. नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आहे रेज. रेज म्हणजे किरण. रेज म्हणजे काय, किरण. मुलांना माहिती आहे तुम्हाला, जर सूर्य हा एक बिंदू समजला आपण, तर त्याच्यापासून निघणारे जी किरणं असतात तर ती सुद्धा एक सरळ रेषा असते आणि ती आपल्या पृथ्वीवर तिथून पोहोचते. पण पुन्हा ती सूर्याकडे जाते का, नाही. अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाईन. रे इज अ पार्ट ऑफ लाईन. अ रे स्टार्ट्स ॲट वन पॉइंट अँड गोज ऑन a rays. Look at the picture. What do you see? Rays starting from the sun go forward in all directions. Light rays from the torch also start from a point and go forward continuously in one direction. So it is called rays. मुलांनो, म्हणून त्याला किरण म्हणतात. आणि हे किरण आहेत ते किरण कसा वाचायचा, किरण ए बी, रे ए बी. पण हा आपण उलटा वाचू शकत नाही. किरण बी ए असा आपण वाचू शकत नाही. वी कॅन रीड रे ए बी, रे ए बी, नॉट रे बी ए, नॉट रे बी ए. ही किरण ही एक मूलभूत संकल्पना आहे भूमितीमधली. त्यानंतर जी मूलभूत संकल्पना आहे भूमितीमधली ती आहे प्लेन्स. प्लेन्स म्हणजे प्रतल. प्लेन्स म्हणजे प्रतल. लुक ॲट द पिक्चर्स. व्हॉट काइंड ऑफ सरफेस डू यू सी? द सरफेस in the first two pictures are flat, each flat. Look at this picture. The surface in the first two pictures are flat, each flat surface is a part of an infinite surface. In mathematics, a flat surface is called a plane. A flat surface is called a plane. A flat surface which extends infinitely in all directions is called a plane. मुलांनो, तुम्ही प्रतल बघितलं तर हे प्रतल हे चारही बाजूला कितीही वाढू शकतं. आता तुम्ही जेव्हा हे बिंदू बघितले पॉइंट्स, तर त्या पॉइंट्समध्ये एक रेषीय बिंदू असतात, त्यांना कॉलिनियर पॉइंट्स म्हणतात. कॉलिनियर पॉइंट्स म्हणजे एका रेषेवर असलेले बिंदू. नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स म्हणजे नैक रेषीय बिंदू. नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स म्हणजे नैक रेषीय बिंदू. हे बघा, हे एका रेषेवरती आहेत. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. आणि हे पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर हे एका रेषेवर नाहीत, म्हणून यांना नैक रेषीय बिंदू म्हणतात, म्हणजेच नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. आता आपण रेषा ज्या शिकलेलो आहे त्या लाईन्स म्हणजे रेषा. ह्या रेषा कशा असतात? समांतर रेषा. दोन प्रकार आहेत यामध्ये, समांतर रेषा आणि असमांतर रेषा. ज्या रेषा पुढे जाऊन कुठेही एकमेकीला छेदत नाहीत त्यांना समांतर रेषा म्हणतात, म्हणजे पॅरलल लाईन्स. पॅरलल लाईन्स फॉर एक्झाम्पल ट्रॅक, रेल्वे ट्रॅक इज अ पॅरलल लाईन्स.
रेल्वेचा जे ट्रॅक आहे तो समांतर रेषीय असतो, ते कुठेही पुढे जाऊन मिळत नाहीत. आणि नॉन पॅरलल म्हणजे असमांतर रेषा म्हणजे छेदणार रेषा. ज्या रेषा एकमेकींना छेदतात त्यांना असमांतर रेषा असं म्हणतात. मुलांनो, आता तुम्हाला now you know lines which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other. मुलांनो, हे तुम्ही आता 9 आणि 9 जे आहे ते लिहायचं आहे. त्यानंतर या आकृत्या काढायच्या आहेत आणि तुम्ही त्या आकृत्या काढायच्यात. पॉईंट्स, लाईन सेगमेंट्स, लाईन्स, रेज अँड प्लेन्स या आकृत्या काढायच्या आणि त्यांच्या व्याख्या लिहायच्या आहेत. आणि प्रॅक्टिस सेट 1 जो आहे, प्रॅक्टिस सेट 1 तो तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये सोडवायचा आहे. अच्छा, आज एवढंच. धन्यवाद.